अल्लाहु अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उर्दू, पश्तो, अंग्रेजी में कुरान पाक का तर्जुमा ये आपके ऊपर लाजिम है, आपके ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर हक बनता है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अल्लाह के रज़ा के लिए। ये वो आयातें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ईमान, नजात और नाफरमानी के अंजाम को बयान फरमाया। सूरह बकरा के आयात 62 से 66 एक ऐसा पैगाम जो क़यामत तक के इंसानों के लिए नसीहत है। ये वो आयात हैं जहां अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खुशखबरी दी मगर नाफरमान कौम को इबरत बना दिया। और ये ऐसा सबक है जो आज भी हमारे लिए जिंदा है। कुछ लोग ईमान लाकर जन्नत के हकदार बने और कुछ नाफरमानी करके बंदर बना दिए गए। शायद ये आयत आपका दिल बदल दे। आए सुने मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब के दिल को छू लेने वाले तर्जुमे के साथ। दाहग आयातों दी चे अल्लाह ताला पके द ईमान वालों द पारा द रहमत वादा करे दा खुद ना परमानो लपारा इबरत खुद लेदा। राजा चे वसवारू द मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब खोगा तर्जुमा पाकिस्तान कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहु अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अवल खिताब यहूदियान सरा अवली की अद निअमतुना अवद अज़ाबुन ज़िक्र उस देना ततीमर अवली दुनिया की का हर सूती हर किस्म खलक दे इसू पूरी ईमान बिल्लाह ईमान बिल आखिरत निरवली नुदी जन्नत नशिदले दी निजात नशिदले उखरवी निजात दपारा ईमान बिल्लाह ईमान बिल आखिरत अमल सालिह नाशर्त है। हादू दीन यहूदियान मुरादी और नसारा ईसायान और साबिईन दाद अहल किताब यौदल यौ फिरक़ा इन्नल्लज़ीना आमनू यकीनन हवसू ईमान रवो ईमान बिल लिसान वल्लज़ीना हादू औ हवसू यहूदियान भी वन्नसारा ईसायान वस्साबिईना साबिईन मन आमन बिल्लाहि चाची ईमान रावड़ो दजलना प अल्लाह बांदी वल यौमिल आखिरी परज़ आखिरत व अमिल सालिहन अमल कुने फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम मुदीलरा अजर द अमल ददी दे पनिज दरब ददी वला खौफुन अलैहिम नबई सक़िसम यारा मदी बांदी वला हुम यहज़नून औ नबदी गमजन भी। मन आमन बिल्लाह दुनिया की वो फ़िरक़ा दासिना ची अक़ीद वहदतुल अदियान कायम है। विधि आयत न मालूमी की कि सिर्फ अल्लाह मनी ईमान रौड़ा और आखिरत मनी नूर कहार सकाए तब जन्नत तलाश पैगंबर मनी ईमान राहुल ज़रूरी नहीं।
دې ته وایي وحدت الادیان. دا ټول دینونه یو شان دي، بس الله ومنه آخرت ومنه ته کامیاب شو. نو من آمن بالله دی صرف ایمان بالله مراد نه دی، ایمان بالله سرا ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالملائک دا شامل او داخل دی. لکه ایمان مفصل او ایمان مجمل کې موږ وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دې ته وایي ایمان تفصیلی. په الله ایمان، پیغمبرانو باندې ایمان، کتابونو باندې، فرشتو باندې او تقدیر باندې، خیر وي او بشر او بعث بعد الموت. په دې ټول خبرو چې ایمان راوړل دې ته وایي ایمان. نو من آمن بالله کې دا ټول داخل دي. یو سړی که یهودی دی یا عیسائی دی یا صابئی دی یا هندو دی یا سکھ دی او الله منی او آخرت منی او پیغمبران نه منی، کتابونه نه منی، ملائک نه منی، نو دی مسلمان نشي کېدی، دی کافر دی. من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا. دی ټولو انسانانو کې مسلمان دی که یهودی دی که عیسائی دی که صابئی دی چې سوی دانی ویلی من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. دیجئے نا اس درې خباستونه د یهودیانو ذکر کوي. موجوده یهودی او تیر شوي دي. یو ته وایي نقض العهود، بیلوزي کول. دویم ته وایي د الله حکم رسو کول، هغې کې حیله کول، قیل و قال کول. او دریم ته وایي مشرانو باندې تهمت لګول، الزام لګول، هغې بدرنګه کول. دا درې واړه به دلته ذکر کوي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. یاد کئ هغه وخت چې ما اخیستی تاسو نه لوز کلک. میثاق کلک لوز مضبوط کلک لوز په دې خبره چې تورات باندې به عمل کوو. وَإِذْ أَخَذْنَا کله چې اخیستی ما میثاقکم تاسو نه لوز کلک. ورفعنا او پورته مې کړو فوقکم پاسه ستاسو الطور غر. تورات الله راولېږه خو دې بې عمل نه کړو. نو دا تور غر یې د دې د سرونو د پاسه ودرول چې منی او که نه منی. نو دې وویل چې او موږ منو. رستو با عراف کی راضی دیوی سمعنا و عصینا، منگ نمو. اس سوال دا پیدا کیگی چی دین کی او اسلام کی کو جبر او اکراہ نشتا. نو سنگا اللہ دی مانی غرد پورتا کو چی او منای کنه مانی نو غرد نمانی ورزو. دا کو جبر دی اکراہ دا. او قرآن کی ام راضی لا اکراہ فی دین، دین کی جبر او اکراہ نشتا. اکراه او جبر علی نشتا چې ته بچا زور کوي چې ایمان راوړه. نو قهرن جبرن اکراهن چاته دا نشي ویلی چې ایمان راوړه مسلمان شه. و چې یو سړي تورات منل دی، موسی علیه السلام مني، تورات مني او بیا عمل نه کوي، نو حکم نه مني. او چې کله یو سړی حکم نه مني نو بیا ولا سزا ورکول شي. ورفعنا فوقكم الطور معنا دادا کہ تورات من عمل کر منل خودیو. موسی علیہ السلام امنا تورات امنا کو عمل نکو
حکم نه منو نو الله به غر پورته کو چې و منای کنه منای عمل نه کوي نو غر در باندې ورکو نو دا اکراه نه دا جبر نه دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او کله چې ما واغستا سونه لوس کلک او پورته مې کو پاسو تاسو نه دور ور خذو اونسای یعنی عمل وکړه ما هغه آتیناکم چې ما درکړې دې تاسو لا ما تاسو له تورات درکړې دې نو هغه کلک اونسای باقي عمل وکړه خذو اونسای ما هغه آتیناکم چې ما درکړې دې په قوت په کوشش سره په قوت په ټینګو سره یعنی دا قرآن لاس کی کلک کو نسا سینی سره ولګوا دا سنا جو ورځي کېدل وذکروا او یاد کای ما هما فيه چې بدی کې دي وذکروا درس او تدریس وکای یو بل سره واړوي را واړوي یا وذکروا ما فيه یاد کای د دې حکمونه یاد کای وذکروا ما فيه یاد کئی حقا چی بدی کی دی لعلکم تتقون خامخ چی بد شئی لعود جہنمنا لعلکم تتقون خامخ چی متقیان شئی ثم تولیتم بیا مخوار اوتاسو من بعد ذالک رستو ددی لوزنا لوز تاسو مات کو بے لوزی اکرا فلولا فضل اللہ کنوے فضل اللہ پتاسو ورحمته مهربان جادا لکنتم من الخاسرین نوی بتا سوتا وانیا ہلاک شری بوئی برباد شری بوئی نن کا دنیا کی یہودیان اشترے مشران خاور شکرشو نن کا دنیا کی یہودیان اشترے نو داد اللہ لوی فضل دے یعنی دی چې کوم وخت بیروزی کړي ونه الله به ټول برباد کړي او نهستو نابود کړي وي نن باندې يهوديانو نوم نشان کړو فلولا فضل الله عليكم غنوي فضل الله پتاسو او مهربان دیا دا پتاسو لکنتم من الخاسرین نوې پتاسو تاوانیانو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين داؤس داود علیہ السلام زبان شو داؤن بنی اسرائیل دی یہودیان دی و دا موسیٰ علیہ السلام وقت تیر شو داود علیہ السلام قوم نے دریاب پغاڑ پاتی کی ایلا ورطوی ایلا دی منی امتحانا دی اللہ آزمائش کو خدا حکم ورطو کو چې د خالق ورځ مختار نه کوي بیان باندې نسته دی له الله نه اختیار ورکړي جمعه هفته اتوار د درې ورځو کې یو ورځ ځان له پوهه کوي د عبادت لپاره بیا به بل څه کار نه کوي نو دی ځان نه د خالي ورځ پوهه کړه عیسایانو د اتوار او مسلمانانو نصیب کی جمعه راغله نو افتی پورس خالی پورس حکم دی دداو چې تاسو با میان نه نسل او دی پکې هیلې وکړي نو چې کله هیله وکړه نو الله شادوغان کړل او بیا تباہ برباد شو سورہ اعراف کې به تفصیلا راځي د دې يهوديانو سلور فرقې وي او د سلور وړو فرقو ذکر به تفصیلا سورہ اعراف کې راځي ولقد علمتم داوس موجوده يهوديانو ته خطاب دی چې تاسو ته معلومه ده تاسو مشرانو کم نقصان کړو کم نافرمانی کړو که تاسو د مشرانو باندې نافرمانی نه شروع کړو نو هغه باندې تباہ وشي یعنی خپل د مشرانو په لارې مزه لکه چې هغه گمراه ولقد علمتم یقینا خبوهیږي خدرته معلومه ده لقد علمتم خفي جني الذين هغسوا
اعتدوا چې زیاتې کړو منکم دتا سنا فی السبت پرز د خالقی الله ورته ویلو چې د خالق اورز بخکار نه کوي دریاب ته منځي نو دی بلاړل و امتحان داو چې د خالق اورز په بیان ډیر زیات راغلی یو تن لاړ نخبی وبو تکړه او داسې کاو نو لپه به ډکه کړه ناس ته مې راغی امې به شاته ورته او لپه به مخ ته واچو دوی ملبه کې بیا درېمه کې بیا نو دې سرور مې به شاته وګرځول بیا به پنا کړل پټ پکړل نو د اتوار په ورځ براغه هغه به پورته وړو ځان له پاخه کړ نو چې یو ځل ځان له پاخه کړ نو گاونډیان خبر شو چې سړی خو مې رګي او دا خو نن د مې ورځ نه دا مې خو پرونو نو ته خو چل ول کړی دی نو هغه نه تاسو کو چې تاسو څنګه چل کړی دی نو هغه خبر کړ چې ما دا چل کړی دی نو هغه دویم قسم دا څه وکړو دیم دا څه وکړو ټول دا چل شروع نو کوم شي نه چې الله باندې کړیو دی دا غینه باندې نشو حیله وکړه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت یقینا تاسو کوئی گئی تاسو ته معلومه ده تاسو علم کې دی هغه څو چې زیاتې کړو تاسو نه په خالقي فقلنا نما ورتوي كونوا شيء قردة شادوغان خاسئين ذليلا فجعلناها نومي غرزو نكالا عبرت لما بين يديها مخکنو لرا وما خلفها رستمو لرا ټول شادوغان شو او دری ورځو جندیو بیا ټول شو برباد شو فجعلناها نوم گرزون نکالا عبرت لما بین یدیها مخکنو لرا وما خلفها رستمو لرا یعنی ټول عالم دپاره مې عبرت کړو وموعظة للمتقين او بن او نصیحت دپاره د متقیانو لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے لائک کرو